Welcome Inder on the show for the formula for success. I'm sure this lockdown has been very challenging for you. How has it been in the first place being a cricketer and being locked down in the house? First of all, thank you for having me, Ashna. And lockdown has been challenging in many ways, but we've developed a routine for now. Missing cricket a lot, but I hope in a few months, I think everything will be back to normal. Right. Inder, so just moving into it, we'll be tracing your formula for success. Both you and Upper, let's only focus on you here, have had a very similar, career pattern. You've got to first class cricket similarly. You're, if I may say, you played lesser number of games than Aparajith has, but you are already one of those very highly spoken of first class cricketers in the country. In fact, I feel if you didn't have your share of injuries, maybe you might have staked a claim at the national level as well. But how was your journey as a first class cricketer been? It's been really good, actually. It's been a very good experience. Initially, when I started off, as you said, I was a bit late coming into Ranji Trophy compared to my brother. He played under 19 World Cup and straight away we played Ranji Trophy. I was 2 years late, but in that 2 years, I learned a lot of things coming into Ranji Trophy. And the first year was a bit difficult for me. The first season, I played about 3 games, but I didn't get too much runs. So it played a lot in my mind, but it also taught me a lot of things. After that, it's been close to 6 years now, and I've been doing pretty well, decently well in the Ranji Trophy, and it's been a great experience. Actually, 50 run average வந்து decent கிடையாது. 50 run is a staggering amount of runs. I mean, great average. A lot of people don't manage it in the sense, Tamil Nadu oda stalwart, if I may call, so Badrinath வந்து 60 average பண்றாரு. And என்னோட ஒபினியன்ல நிறைய தடவை இத உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கேன். உங்ககிட்ட இருக்கிற எபிலிட்டிக்கும் டாலண்ட்டுக்கும் you are one person, if I may step and say that you can step into the shoes of Badri at some stage in your life, and I wish to see you do that. But other ஒரு சைடு நம்ம வெச்சிட்டாலும் இன்னொரு பக்கத்துல பார்த்தா நீனும் அப்புறம் almost you've come together to in a lot of ways, right? You've been more of sort of leadership material through the age group category for Tamil Nadu, but Upper has gone on to play under 19 India. Mindset எப்படி இருக்கு? ஏன்னா twins, I know you're both very thick, but how is the mindset as a professional cricketer? அதை எப்படி தனியா வைக்க முடியுமா இல்ல கொஞ்சம் difficulties இருந்தா? இனிஷியலா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. அது சைட் நாங்க வந்துட்டு ஏஜ் கேட்டகரி ஆடும் போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒன்னா தான் ஆடிட்டு இருந்தோம். ஸோ வந்துட்டு அண்டர் 16 அண்டர் 19 வரைக்குமே எதுலையுமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் லீக் டீம்ஸ் கூட ஆடல, ஒன்னா தான் ஆடி இருந்தோம். பட் அந்த அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப் வரும்போது, அண்டர் 19 இந்தியா வரும்போது தான் தேர் வாஸ் a stage in our careers where okay, ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ஆடுற மாதிரி வந்துச்சு. One of us was missing out. Initially it was a little difficult. It is not like we always feel happy for each other, we enjoy each other's success, but ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு நம்மளும் அங்க இருந்தா நல்லா இருக்குமேன்ற ஒரு ஃபீலிங் கண்டிப்பா இருந்துச்சு. பட் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு 2 years தான் வந்துட்டு நான் நிறைய ஹார்டா இருந்தாலும் நிறைய லேர்ன் பண்ணேன் அந்த டைம் தான். ஸோ நான் வந்துட்டு அந்த 2 years கழிச்சு வரும்போது இன்னும் ஹார்டா வர முடிஞ்சது. என்னோட மைண்ட் செட்டே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. எதுவுமே வந்துட்டு ஒரு ஈஸியா எடுத்துக்க முடியல, எல்லாமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஹார்டர் வேல வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து both of us knew இந்த மாதிரி வந்துட்டு just because we are twins, just because people compare, it's very normal to compare twins ன்றதுனால அதுவும் ஒரு சேம் கரியர்ல இருக்கும்போது we cannot go on the same path every time, we cannot play for the same team. So that is what we realized after that. Right. Under 19 India miss out another must have been sort of in an upper adidane, and obviously you must have been a 17-18 year old boy, and it will have been very difficult, I can understand totally. அப்படியே moving on, இந்த தமிழ்நாடோட ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஸ்டில் ஐ திங்க் உன்னோட டெபியூ கேம் வாஸ் அகைன்ஸ்ட் விஜய் சிசி when you played for Indian Bank நினைக்கிறேன், கரெக்ட்டா? விஜய் சிசியோட டெபியூ கிடையாது. ஓகே, டெபியூ சீசன் அது. ஆமா, டெபியூ சீசன். அந்த டெபியூ சீசன்ல ஐ ரிமெம்பர் யூ நிக்கிங் ஆஃப் டு ஸ்வீட்டி சுரேஷ், நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு தமிழ்நாடுல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர், கிரிக்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் சே லெட்ஸ் சே சென்னையில இருக்கிற கிரிக்கெட் ஸ்ட்ரக்சர், ஏன்னா தமிழ்நாடுன்னு என்கல்ஃப்மெண்ட் எடுத்தோம்னா பெருசா வெளியில ஒன்றும் கிடையாது, சென்னையில தான் எல்லாமே இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி இருந்தா சென்னையில இருக்கிற கிரிக்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் உன்னை எனேபிள் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லலாமா டு புஷ் யூ ஃபார்வர்ட்? டெஃபினெட்லி. நான் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆடும்போது, இந்தியன் பேங்க் ஆடும்போது நான் ரொம்ப சின்ன பையன். நான் அப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனாலே பார்க்கும்போது ரொம்ப வெளில இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசா தான் தெரிஞ்சு. அண்ட் நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நான் ஆடுறது MRF ஓட ஆடுறேன். ஸ்ரீராம் ஆடுறாரு, மத்த நிறைய பேர் ஆடுறாங்க. எனக்கு அதுக்கப்புறம் விஜய் சிசியோட தேர்ட் கேம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. தேர்ட் கேம் அப்பதான் 2 50 அடிச்சுட்டு வரேன். அப்போ வந்துட்டு நீங்க ஆடுறீங்க, ஸ்வீட்டி சார் ஆடுறாரு, தினேஷ் ஆடுறாரு, எல்லாருமே ஆடுறாங்க. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் வந்துட்டு அவ்வளவு பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த 2 yearsல வந்துட்டு எல்லாருமே ஆடினாங்க. இப்ப இருக்கிற கம்பேர் டு இப்ப இருக்கிற லீக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இப்ப இருக்கிற பிளேஸ்க்கு அப்போ வந்துட்டு எனக்கு பாக்குறதுக்கு நிறைய பேர் ஆடின மாதிரி இருந்துச்சு. ஸ்டாண்டர்டும் பெட்டரா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுல வந்துட்டு கஷ்டம், ஐ மீன் அங்க ரன்ஸ் அடிச்சுட்டு அங்க வந்துட்டு அந்த ஃபேஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் திங்ஸ் ரஞ்சி ட்ராஃபி போகும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு.
Right. So first division cricket is a good payment for Ranji Trophy abdina is your strong opinion then. Is it safe to say so, or is it a good learning school? It is definitely a good learning school, but things have changed in my experience. இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப வருஷம் ஆகல, பட் ஸ்டில் நானே ரொம்ப யங் தான். பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் 15 இயர்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் டெபியூட் பண்ணும்போது, இப்போ நான் 10 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் ஆடி. ஸோ ஐ ஃபீல் கொஞ்சம் ஓவர் தி இயர்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நீ 15 இயர்ஸ்ல டெபியூ பண்ணும்போது இருந்த சாம்பிள் சைஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல இப்ப போயிடுச்சுங்கிற மாதிரி நீயே ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்த. Is that a fair assumption, or is it just the way we are seeing it? I feel it's a fair assumption from my point of view, from my experience, because நான் அந்த டைம்ல ஆடிட்டு இப்ப ஆடும்போது அங்க இருக்கிற நான் எல்லாத்தையுமே putting everything in together ஒரு கேஜ் பண்ணி சொல்லும்போது I feel கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். என்ன டிஃபரன்ஸ் in there? Like for example, I'm not saying in terms of I'm not going into personal identification here, but what could be the difference? ஒரு பேட்ஸ்மனா you are constantly playing bowlers. Okay, you may not want to judge batsmen because there are fellow competitors for you, but ஒரு bowling-ஆ நீ வந்தபோது what did you see in first division and what are you seeing now? இல்ல நிறைய ஒரு இப்போ வந்துட்டு ஒரு 4 டீம்ஸ்ல வந்துட்டு ஒரு டீமுக்கு ஒரு 3 நல்ல bowlers இருந்தாங்கன்னா அந்த bowlers நம்பர் ஆஃப் bowlers குவாலிட்டி bowlers இந்த ஃபேஸ் பண்றது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. அண்ட் கொஞ்சம் மோர் டீம்ஸ்ல இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அப்போ என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் கம்மியா இருந்தாலும் அப்படி இருந்துச்சான்றது டவுட்ஃபுல். பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் இப்போதைக்கு வந்துட்டு அங்க பார்க்கும்போது ஐ திங்க் மோர் காம்படிஷன் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் டஃபரா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இன்னும் குவாலிட்டி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ரைட், நான் இன்னும் எனேபிள் பண்றேன், ஹெல்ப் பண்றேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஏன்னா திஸ் இஸ் நாட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன்டு தி பர்சன் ஆஃப் இட். ஐ வாண்ட் டு கெட் டு தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் இட். லைக் bowlers ஒரு டீம்ல 3 bowlers அப்படிங்கிறது is a number that you gave. Let's take the numbers and the person out of the equation. என்ன இருக்கும் அந்த bowlers, அந்த 3 good bowlers கிட்ட என்ன இருந்தது? What is that facet that made you feel okay, this is really good? எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆடும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்டா வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன விக்கெட் எடுக்கணும்னு போடுற மாதிரி இருந்துச்சு. எவ்ரி டைம் இட் வாஸ் சேலஞ்சிங். இட் வாசன்ட் லைக் நம்ம ஜாலியா அப்படி ஆடிட்டு நம்ம வந்துட்டு டாமினேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இல்ல. எவ்ரி டைம் ஹார்டா வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் 25 to 30 ரன்ஸ் எல்லா பேட்ஸ்மேனுக்கும் கஷ்டப்பட்ட 25-30 ரன்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. எவ்ரி டைம் ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருக்க மாதிரி அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். வெளில இருந்து பார்க்கும்போது ஓகே அந்த ஃபீலே வந்துட்டு டிஃபரெண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டெபு மேட்ச் ஆடும் போதெல்லாம் எனக்கு முன்னாடி போன பிளேயர் சுரேஷ் போனாரு, வாங்கி பேக்வர்ட் ஷாட்கள் அவுட். எனக்கெல்லாம் போனா எப்படி இருந்துச்சுன்னா டிஃபென்ஸ் ஆனாலே அவுட் ஆயிடுவேன் நான். அப்படிதான் எனக்கு ஃபீல் இருந்துச்சு. எல்லாரும் க்ளோஸ் அண்ட் இருப்பாங்க, விக்கெட் எடுக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு. பட் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் அங்க ஈஸ் அவுட் ஆச்சு. Right, so we are talking about ability and discipline vechikama to a certain extent. Definitely. What do you think sets yourself apart for being a first class cricketer? What is it that you made as a cricketer to become a successful first class cricketer from being a club cricketer in Chennai? இனிஷியலா வந்துட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு தாட்ஸ் நிறைய இருக்கும். இங்கத்துக்கும் அங்கத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நானே நிறைய இது பண்ணுவேன். மோர் ஆஃப் மென்டல் சைட் தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் இனிஷியலா வந்துட்டு. ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் கேம்ஸ் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மைண்ட்லயே வந்துட்டு ஓகே ரஞ்சி ட்ராஃபினா இப்படிதான் இருக்கும், இது ரொம்ப கஷ்டம், ஸோ டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தே இருந்துச்சு. பட் அலாங் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஃபினெட்லி வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பெட்டர் கண்டிப்பா இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்படி ஃபீல் ஆச்சு அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் ரஞ்சி ட்ராஃபிலையும் ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா அந்த மென்டல் பிளாக் இருந்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடுன்றது வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயம். எனக்கு 2 years நான் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணே இருந்தேன், நான் பார்த்துனே இருந்தேன். வீட்லயும் இன்னொருத்தவங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க, பட் நான் பார்த்துனே இருந்தேன். விளையாடணும்னு ஆசை. விளையாடும் போது எனக்கு வந்துட்டு நம்ம விளையாடுறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஓவர்வெல்மிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால கொஞ்சம் அந்த டிரான்சிஷன் அந்த சீக்கிரம் வரதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. பட் ஆஃப்டர் தட் ஐ ஆல்சோ ரியலைஸ் தட் போலர்ஸ் எல்லாம் சேம் தான். அதே போலர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல போடுறாங்க, நம்ம மைண்ட் செட் தான் டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு ரஞ்சி ட்ராஃபில அந்த ரன்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தெரிய வந்துச்சு. ஓகே இந்த டைம் டு இந்த டைம் எப்பவுமே இங்க கஷ்டமா இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வின்டர் ஸ்போர்ட், ஹோம் கேம்ஸ்னா அப்படி இருக்கும், அவே கேம்ஸ்னா அப்படி இருக்கும். ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. ஸோ ஐடியா கிடைக்கும் போது இட் வாஸ் ஸ்லைட்லி ஈஸியர் ஃபார் மீ டு அடாப்ட். இந்த மென்டல் கேம் யூ மேட் அ வெரி குட் பாயிண்ட். ஐ ஃபெல்ட் லைக் இந்த டைம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு. எனக்கு பத்ரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பவுமே சொல்லுவார், பேட்டிங் பிளேயிங் லைக் டிரைவிங் எ வெஹிக்கிள் இன் டிராஃபிக் ஜாம்னு. அதாவது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கியர்லயே போயின்னு இருப்போம், செகண்ட் கியர்லயே போயிட்டு இருப்போம், எப்போ ஃபோர்த் கியர்ல போக முடியும்னே தெரியாது. அதை போகும்போது என்ஜாய் பண்ணிட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் கியருக்கு வர தெரியணும் அப்படின்னு. அது ஏதாவது ரெசனேட் ஆகுதா உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல? டெஃபினெட்லி அந்த டெம்போ ஆஃப் த கேம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதுதான் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தெரியும். நம்ம வந்துட்டு ஒரு 2-3 மேட்ச் 75-80 கிட்ட அடிச்சிட்டோம்னா அப்ப தெரியும் ஓகே இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம இந்த டைம்ல போறோம். ஒரு சில மேட்ச் இந்த போலர்ஸ் வரும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வரும், அந்த டெம்போ ஒரு மாதிரி செட் ஆகும். அதுதான் எனக்கு வந்துட்டு பார்க்கும்போது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி திடீர்னு ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன் எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகும். ஓகே இந்த லஞ்ச் டைமுக்கு அப்புறம் இந்த போலர்ஸ் வராங்க, ஒரு பேட்டர்ன் செட் ஆகும். இந்த மாதிரி போலர்ஸ் தான் வருவாங்க,
அந்த மாதிரி டைம்ல நம்மளுக்கு ஈஸி, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா பவுண்டரிஸ் வரும் இந்த டைம்ல. இன்னொரு டைம்ல கொஞ்சம் இந்த பால் வரும்போது ஸ்விங் ஆகும்போது கொஞ்சம் டைம் ஆகும், டைட்டா ஆடணும். அது ஒரு பேஸ் செட் ஆகும். You average about 50 and upper is average about 40, right? In the averagingல we have not been able to produce many other cricketers, right? Abhinav Mukund mari or cricketer தான் has been getting those runs. Apart from that, Pata, we have not been able to break those barriers and numbers. இது எதனால? Is it contrastingly different or you prepared differently? இந்த क्वेश्चन எனக்கும் வந்திருக்கு. It is very difficult to pinpoint and say இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அடாப்டேஷன் கொஞ்சம் மேபி டைம் ஆகலாம். அண்ட் மென்டல் பேரியர் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டைம்ல வந்துட்டு ரஞ்சி ட்ராஃபில ஒரு இயர் மேபி பேடா போனா அது கொஞ்சம் பேகேஜா இருக்கலாம் கோயிங் இன் டு தி அதர் சீசன். அண்ட் மோர் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபீல் பண்ணேன். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல நான் அப்ப ஆடிட்டு போகும்போது அந்த டிரான்சிஷன் எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்துச்சு. நிறைய அவே கேம்ஸ் ஆடணும். அண்டர் 19 ஆடும் போதும் சரி, ஒரு கேஎஸ்ஏ டோர்னமெண்ட் ஆடும் போது சரி, ஒரு மொயினதால ஆடும் போது சரி, ஒரு டீமா போயிட்டு வெளியே டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல ஆடுவோம். ஸோ நாட் தட் அங்க விக்கெட்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும்னு சொல்ல வரல, டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல அந்த விக்கெட்ஸ் ஆடும் போது நீங்க என்னதான் ஆடினாலும் ஆட யூ வில் டெஃபினெட்லி அடாப்ட். ஸோ அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆகுமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருக்குது. So you reckon we don't play enough cricket outside of Chennai on challenging conditions, if I might say, கொஞ்சம் different compared to Chennai. ஒரு வெரைட்டி இருந்தா அடாப்டேஷன். ஆமா, Chennai is a different challenge. Going outside and playing is a different challenge. Playing on a very good batting wicket is a different challenge. So over challenges, Chennai is a different kind of challenge. நிறைய patience வேணும். அவ்வளவு ஈஸியா ஓல்ட் பால்ல ரன்ஸ் அடிக்க முடியாது. So that is a different kind of challenge. Okay, right. Do we is it fair that you prepare it differently then? Yeah, see, it cannot be. I can understand that if you don't want to entirely divulge, it's fine. But is preparation even a thing? If, for example, let's say you play on a seaming wicket at Lali in Haryana. Haryana Lali la adila irundhu thedi paatha paambu kuda varalam pitchல இருந்து. ரைட்டா? அப்படியே நம்ம டிஃபரெண்டா போனோம் ராஜ்கோட்ல. இட்ஸ் ஃபெதர் பெட். ரைட்? சென்னையில வந்தோம்னா அப்படியே வேற மாதிரி ஸ்லோவா இருக்கும். இட் மேட்ச் ஸ்பின்னர். இந்த மாதிரி 3 டிஃபரெண்ட் பாக்கெட்ஸ்ல இருக்கும்போது leading up into the season preparation is different பண்ணுவீங்களா நீனும் அப்புறம்? Anything specific that people can maybe stick on? Definitely preparation is very very important. We make it a point that we try and plan. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்னு தெரியல. we have planned. நிறைய பேர் வெளியில போயிட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், ஒரு 1 month போயிட்டு தனியா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரலாம்லாம் யோசிச்சிருக்கோம். பட் சில திங்ஸ் இங்க இருக்கிற மேட்சஸ் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ்க்கும் அது சம்டைம்ஸ் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்காது, முடியாது கொஞ்சம். பட் பிளானிங் அப்படிதான் இருக்கு. ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வாட் ஐ செட். எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம என்னதான் பேட் ஆடினாலும் நம்ம ஒரு கண்டிஷன்ல ஆடினே இருந்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் அடாப்ட் ஆயிடுவோம். ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபீல். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு பேசிக் கேம், பேசிக் டெக்னிக் இருந்தா கண்டிஷன்ஸ் எல்லா கண்டிஷன்ஸ்க்கும் அடாப்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கண்டிப்பா ஸ்பெசிபிக் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் நீங்க சென்னையில ஆடும் போது, நான் லீக் டீம் ஆடும் போது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன், நம்பர் 4 நம்பர் 5 ஆனாலே ரொம்ப லேட்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்ச் ஃபீல் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் யூ பிளே. அப்படியே சேலஞ்ச் இருந்தாலும் நியூ பால்ல இருக்கும், நல்ல விக்கெட்ஸ்ல ஓப்பனிங் ஒரு நம்பர் 3 மேக்ஸிமம். ஸோ அங்க இங்க 3 ஆட்டணும், அங்க 4, 5 ஆடும் போது மேபி டிஃபரெண்ட். ஐ மீன் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேப்பை வந்துட்டு பிரிட்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இங்க எவ்வளவு முடியுமோ ட்ரை பண்ணிருக்கோம். ஒரு கிரிக்கெட்டர் who's playing for Tamil Nadu, aspiring to play for the country, at least even if not knocking heavily on the doors but knocking a few times, previously அந்த club cricketer stage la irundhu transform ஆனதுக்கு, if given a chance tomorrow you can go and play some cricket in England or go and play some cricket elsewhere, இப்ப இருக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப்ல இது பண்ண முடியுமா? அது வந்து சாத்தியமா? அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆன்சர். பிகாஸ் நம்ம இருக்கிற ஐ திங்க் சென்னையில தான் மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் நம்ம ஆடுறோம்னு நினைக்கிறேன். பிரேக்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி. நம்மளோட கைண்ட் ஆஃப் பிரேக் டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதுவும் எனக்கு புரியுது, கேக்குறவங்களுக்கும் புரிஞ்சதுன்னா people can. ஆமா சென்னையில ஆடுற கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு மோஸ்டா அந்த லீக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி வெரி குட். அண்ட் நிறைய வெளியில இருக்கிற கிரிக்கெட்டர்ஸும் இங்க வந்து ஆடுறாங்க. ஸோ வந்துட்டு இங்க பிரேக்ன்றதே வந்துட்டு ஜாஸ்தி கிடையாது. அங்கெல்லாம் மேட்சஸ் இல்ல. அவங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் ரஞ்சி ட்ராஃபி இங்க வந்து ஆடுறாங்க நிறைய பேர் அவுட் ஸ்டேஷன் கிரிக்கெட். தே வாண்ட் டு ப்ளே சென்னை லீக். ஸோ அந்த அளவுக்கு பிரேக் இல்லாத போது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டேக் த டைம் அண்ட் கோ தேர் அண்ட் ப்ரிப்பேர். பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஆஸ் கிரிக்கெட்டர் நான் வந்துட்டு டெஃபினெட்லி அங்க போனா ஹெல்ப் ஆகும், பெட்டர் ஆக முடியும்னு ஃபீல் இருக்கு. இந்த பேட்ஸ்மேன் கிரிக்கெட்டரை பத்தி பேசியாச்சு, நம்ம இந்த லீடரை பத்தி பேசுறது ஓகேயா? ஏன்னா வந்து you have led the side and you are one of the front runners to carry Tamil Nadu cricket's baton forward, right, along with a couple of other guys. So is this a setup where as a leader you feel that you are entirely empowered to be able to give a difference? அத வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா வந்து இத வந்து ஒரு பர்சனலா எடுத்து பிளேயர் டு பிளேயர் மேனேஜ் பண்ணி எடுத்துன்னு போற சிச்சுவேஷன்ல இருக்குமா நம்ம?
கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இட் டேக்ஸ் டைம். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்டும் கான்ஃபிடன்ஸும் பில்ட் பண்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம் ஆஸ் அ லீடர். ஃபார் எனி பிளேயர் டு ட்ரஸ்ட் ஆர் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வரதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம். 1 yearல ஐ ஃபீல் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கான்ஃபிடன்ஸ் ஃப்ரம் அ பிளேயர் ஆர் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ட்ரஸ்ட் ஃப்ரம் தட் பிளேயர். ஸோ கொஞ்சம் டைம் வேணும் டு இது. அண்ட் அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் செட்டப்போ இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கு. பட் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் நம்மளோட கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்ல அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். செகண்ட் ஆஃப் ஆல் அடுத்த பிக்சருக்கு மூவ் பண்ணும்போது எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸ், ஜெய்தேவ் உனாட்கட், பார்த்திவ் பட்டேல், லெட்ஸ் சே ஐ மீன் ஹூ ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட் கடைசியில வந்தவங்க, ஒரு ஸ்ரேயஸ் ஐயர், இவங்க எல்லாருமே வந்து ரோஹித் சர்மா இந்த பாஸ்ட், இவங்க எல்லாமே they come at the backdrop of going into the finals or winning the Ranji Trophy finals. A cricketer like you, in fact நான் நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணிருக்கேன், இந்தியன் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் டீம்ல விளையாடுறது வந்து you're playing with a lot of stars, you're playing international cricket. Sometimes first class cricket ஆடுறது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. ஓகே, பட் இந்த மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய பிளேயர்ஸ் ஹைலைட் ஆறதே ரஞ்சி டிராஃபி ஜெயிச்சாதான். சோ இந்த ரஞ்சி டிராஃபி ஜெயிக்கிறதுக்கு இப்ப நீங்க எல்லாமே இந்தியா ஆடணும் குட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அப்படின்னா கூட ரஞ்சி டிராஃபி ஜெயிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன லேக் பண்றோம், என்ன வேணும் நம்ம? ஐ திங்க் நம்ம வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் கரண்ட் டீம்லயே இருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாடு டீம்ல நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்கில்லோ நம்ம இதை லேக் பண்றோம் அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகல. மோர் ஆஃப் எஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு பில்ட் பண்றோம், கொஞ்சம் ரீபில்டிங்ன்ற மாதிரி ஃபேஸ் இருக்கு. பட் கொஞ்சம் ரீபில்டிங் எவ்ரி இயர் ஃப்ரெஷ்ஷா நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் அந்த ரீபில்டிங்கை கரெக்டா ஸ்ட்ரக்சர்டா நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு ஃபீல் இருக்கு. அண்ட் ஒரு 2-3 years ஆகும். அது டப்புன்னு வின் பண்ண முடியாது. 2-3 yearsல அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம if we stick together, I think definitely we can make a difference because we are making a lot of difference in one day cricket and T20 cricket. எல்லா வருஷமும் easily qualify ஆறது நார்மல் ஆயிடுது. That is not today or yesterday in there. We've always been very good in the white ball. In fact வந்து T20 Syed Mushtaq Ali launching year win பண்ணோம். Okay, I think there could be a reason. I don't know. I'm not, because we've been good on that side, my interest is not going there. Right? Because I think we have the ability. நம்ம மட்டும் இல்ல, இந்தியால இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டுல செம எபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு. வெளியில இருந்து கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து அவங்க மட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகி போய் ரஞ்சி டிராஃபி ஜெயிக்கிறாங்க. நம்ம இங்க இருக்கோம், நம்மளோட சிஸ்டம்ல இருக்கோம். நீ சொன்ன மாதிரி ஒன் திங் தட் ஐ ரியலி லைக் இஸ் திருப்பி ரீபில்ட் பண்றோம். கரெக்ட். இஸ் தேர் a chance that நம்ம வந்து ஒரு 20 players எடுத்து ஒரு கேம்ப் மாதிரி ரன் பண்ணி அந்த மாதிரி மிஸ் ஆகுதா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பை எனி சான்ஸ்? அதான் எனக்கு எக்ஸாக்டா சொல்ல தெரியல. பட் என்னோட ஃபீல் அதான் வந்துட்டு ரீபில்டிங் எந்த வருஷம் ரீபில்டிங் எக்ஸாக்டா எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி இப்போ பார்க்கும்போது வெளில இருந்து. ஸோ ஒரே இதுல கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஸ்டிக் பண்ணோம்னா, ஒரு 2-3 years ஸ்டிக் பண்ணோம்னா ஐ திங்க் அதுல வந்துட்டு நம்மளுக்கு இன்னும் பெட்டர் டைரக்ஷன் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். 3 years ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இப்போதைக்கு குவாலிஃபை. அண்ட் நம்ம என்னைக்குமே கம்பேரிட்டிவ்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு லாங்கர் ஃபார்மேட்ல இட்ஸ் நாட் ஆர் பெஸ்ட் ஃபார்மேட். ஸோ அதுல we have to do something. ப்ரிப்பரேஷன் கொஞ்சம் மேபி பெட்டரா இருக்கலாம். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் எனக்கு இட் மேட் a lot of difference playing KSA tournaments, Moindwala tournaments, going away and playing any tournament as a team before Ranji Trophy. That is one thing I feel difference between other states. வந்து சும்மா இப்ப பாக்கறதுல தெரியுது. அவங்களோட கேம்ப்ஸ் are a lot longer. நம்மளது மேபி பிகாஸ் ஆஃப் த லீக் ஸ்ட்ரக்சர் in a lot of matches we play, மேபி அது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம். பட் as a team நம்மளோட கேம்ப்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஷார்ட்டரா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கு. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மேட்சஸ் ஆல்சோ. பட் மேபி லாங்கரா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீமா ஏதாவது ஒரு டோர்னமெண்ட் ஆகணும்னா மேபி இட் கேன் மேக் அ டிஃபரன்ஸ். இல்ல, ஏன்னா இந்த பாஸ்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஒரு 3-4 years வந்து செமிஃபைனல், ஃபைனல், செமிஃபைனல் அந்த மாதிரி போனோம் ஒரு 4 years. அப்ப வந்து பத்ரி ஆனாரு, தினேஷ் ஃபுல்லா ஆனாரு, நான் 2 season ஆனேன், பாலாபாய் கேப்டனா இருந்தாரு. அப்ப என்ன நடக்கும்னா there was a strong emphasis on camps. அதான் வந்து கண்டிப்பா ஒரு 4 weeks பெருசா ட்ரைனிங் கேம்ப் இல்லைன்னா கூட we used to have camps under a certain sequence. அது மிஸ் ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டா ஒரு டீம் கமராடரி அஃபெக்ட் ஆகும்னு ஃபீல் பண்றியா, இல்ல இட்ஸ் only skill based? நான் இருந்தது அந்த 6 yearsல வந்துட்டு couple of years வந்துட்டு கொஞ்சம் டீசென்ட் enough கேம்ப்ஸ் இருந்துச்சு. குவாலிஃபை ஆனமா? ஆமா, ஒரு வருஷம் ஃபைனல்ஸ் போனோம். நான் போனதுல ஒரு வருஷம் ஃபைனல்ஸ் போனோம். சோ டீசென்ட் அமௌண்ட் ஒரு வருஷம் ஃபைனல்ஸ், அப்புறம் ஒரு வருஷம் செமிஃபைனல்ஸ் போனோம் நாங்க. சோ அந்த வருஷம் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு வருஷம் டேராடூன்ல கேம்ப் இருந்துச்சு, இன்னொரு வருஷம் வயநாடு அண்ட் பாம்பேல இருந்துச்சு. சோ ஏதோ ஒரு கேம்ப் கொஞ்சம் ஐ திங்க் ப்ரிப்பரேட்டரி கேம்ப் 1 month ஃபார்முலா இருக்கு. ஆமா, நான் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அது ஒர்க் ஆயிருக்கு. அந்த கேம்ப் லாங் கேம்ப்ஸ் கொஞ்சம் ஒர்க் ஆயிருக்குது. அதான் அது லாங் கேம்ப்ஸ் வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் மேட்சஸ், ஒர்க் லோடு ஸ்ட்ரக்சர்டா இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹெல்ப். பிகாஸ் அந்த ஒரு 25 அந்த ப்ராபபிள்ஸ் தான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆட போறாங்க சீசன் ஃபுல்லா. ஸோ ரஞ்சி டிராஃபிக்கு மேபி அந்த கேம்ப் பண்ணிட்டு மேபி டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல ஆனோம்னா மேபி வில் பி ஏபிள் டு அடாப்ட்.
Right. Okay. So, konjam specific last couple of questions. Okay. Where do you see the bowling cupboard in there? Or fast bowling or spin bowling? How are you seeing that cupboard? Are you happy with what you see? ஆக்சுவலி வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு போலிங் வீக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆல்சோ another திங் வந்துட்டு நம்ம அவே கண்டிஷன்ஸ்ல அவ்வளோ நல்லா பண்றது இல்லைன்ற ஒரு இது இருக்கு. ரெண்டுமே ஐ ஃபீல் சொல்ற அளவுக்கு பேட் ஆயிருந்தது இல்லை. அவே கேம்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நம்ம நல்லா பண்ணிருக்கோம். ஹோம் கேம்ஸ் தான் கொஞ்சம் நம்ம ஐ திங்க் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த ஃபார்முலான்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் ஃபாஸ்ட் போலிங் இருக்கிறாங்க. போலிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரஞ்சி டிராஃபி நான் தான் கத்துக்கிட்டேன். எந்த டீமுக்கு நல்ல போலிங் இருக்கோ, இப்போ கர்நாடகாலாம் டாமினேட் பண்ணும்போது தேவ் வெரி குட் போலிங் அட்டாக். So they're able to take at least அந்த டைரக்ஷன்ல போறாங்க to get 20 wickets. நம்ம இதுல மேபி இன்னும் கொஞ்சம் 1 or 2 bowlers more அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இன்னும் ஒரு bowler இல்ல 2 bowler ஆட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, இல்ல இருக்கிற bowlers இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆனாங்கன்னா ஐ திங்க் அந்த இதுல வந்துருவோம்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம செமிஃபைனல்ஸ் போன வருஷமே ஒரு 3 years பேக் சேம் கைண்ட் ஆஃப் bowlers தான் இருந்திருக்காங்க. 1 or 2 people மிஸ் அவுட் ஆயிருக்காங்க, சில பேர் ஆடுறதுல இப்போ. பட் அந்த ஃபாஸ்ட் bowling அட்டாக்லாம் இன்னும் இருக்குது. So you nailed down the points of saying process driven and sticking with players. All these things point well taken. You've been a leader. Yaar leader arnalum you have to gel. We'll have to get together because we've got enough experience and hit the nail on the head. How important is it hierarchy of leadership? Adha vandu you're the captain of the team. Isn't leadership from the selectors and the coach also a very important ingredient? Like in terms of எப்படி கேக்குறீங்கன்னா, அத வந்து trickling down of messages, right? Okay. Now, like, for example, as a captain you might want to stick to the same 15 member squad. And I remember once Virat Kohli எடுத்துன போது team when he took the test team, he called everybody and said this is the 15 that will play for the next 5 years. I understand. Okay, this is the 15 that will play for the next 5 years. And never, I mean, there has been 2-3 people that have gone out and come in and gone out and come in. That's going to happen. Maybe 15 will become a 20 sample size. That's natural. Injuries irkalam, poor form irkalam, that's natural. 1 or 2 cases la. But pretty much it stuck. He stuck to his guns and whatever it is. And that is not just possible. Or leader ah sonna, or selectors or coach, everybody have to ஒரு கோட் வருதா, அந்த கோட்ல எல்லாரும் இருந்தா தான் முடியும். There will be difference of opinion, but அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மாதிரி ஒரு 3 member leadership? It is very important. ஒரே டைரக்ஷன்ல போறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க சொன்ன மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இன் ஒப்பீனியன் 100% இருக்கும். இனிஷியலி மேபி வந்துட்டு எவ்ரிதிங் மைட் சீம் ஓகே, பட் ஆஃப்டர் பாயிண்ட் கொஞ்சம் ரிசல்ட்ஸ் போகாத போது தட் இஸ் ஓகே டிஃபரன்ஸ் இன் ஒப்பீனியன் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இன் ஒப்பீனியன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் ஐ ஃபீல் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த எல்லாரும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருந்தா, ஒரே டீம்ல இருந்தா பெட்டர். வி மைட் நாட் அக்செப்ட் டு ஈச் அதர்ஸ் பாயிண்ட்ஸ், பட் ஒரே டீமா இருக்கணும். பிளேம் பண்ற மாதிரி கிடையாது. நம்ம we have to take responsibility. Everybody has to take responsibility. அந்த நீங்க சொன்ன அந்த 3 கேட்டகரிஸும் they have to take responsibility. As players we have to take responsibility. நீங்க சொல்ற அந்த கைண்ட் ஆஃப் இப்போ வந்து ஒரு கேப்டன் சொல்ற அந்த பவர் வந்துட்டு இப்ப நான் பண்ண டைரக்டா இப்ப எனக்கு கிடைக்காது. ஒரு சில பேருக்கு ஓவர் த இயர்ஸ் பண்ணும் போது நிறைய சீனியர் கிரிக்கெட்டர்ஸ் இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி பெட்டரா இருக்கும். அது தப்பு இல்லை, நார்மல் திங் அது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு அது ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நம்ம ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஓவர் தி இயர்ஸ் அந்த ட்ரஸ்ட் கெயின் பண்ண அந்த எல்லாருமே ஒரே இதுல இருக்க முடியும். அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பவரும் இருக்கும் கொஞ்சம். Right, understood. It happens over the years, but Inder, I'm not saying this because you are in front of the screen. I think you are someone who can take this Tamil Nadu team forward. You've got plenty of years ahead. You at least 10, if not more, ahead of you. So I really wish இதை வந்து எப்படின்னா வந்து பார்த்து ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு, 5 years ஒரு கோச் இருந்தாங்க. பார்த்து வந்து ஒரு 2016-17 ஜெயிச்சாங்க ரஞ்சி ட்ராஃபி. அப்போ வந்து அந்த கோச் 5 years இருந்தாரா, அவர் தூக்கி அண்டர் 19 போட்டாங்களாம். ஏன்னா அப்பதான் அண்டர் 19 அதே சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி பிளேயர்ஸ் ட்ரிக்கிள்டு ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I found that extremely ahead of times, but makes sense, right? Correct. So likewise, you will definitely take this team forward, but definitely I hope and fingers crossed you guys will go on and enable to win Ranji Trophy, and I will be a part of it, and hopefully you can go on to play for the country. Hopefully. Thank you so much. Right? Hopefully. Thank you so much for joining and being very honest and candid. Thank you, Ashna. Thank you. Thanks. Cheers.